सुप्रभात पिला माने तुमे माने सब केमिति अछ? भल अछ? मु भी बहुत भल अछि। आजिर परिवेश विज्ञान श्रेणी रे तुम माननको स्वागत। पाठ पढ़िबा पूर्वरु मु तुम मानक पई नेई एसिछि गोटिए खूब सुंदर धंदा जहार उत्तर तुम मानक देबाको पड़िबो। धंदाटी हैला सबुज सतेज देहटी मोर पशु पक्षींकर अटे मु घर जगत रहित मोर काम कही देख पिले मोर नाम कही परिबो? हाँ हाँ ठीक कहिछ जंगल नुहे कि? एहार पूर्व अध्याय रे आमे प्रकृति यात्रा विषय रे पढ़िथिले मने पड़ुछि ना? प्रकृति यात्रा विषय रे छात्र छात्री माने सेमानक शिक्षकक सहित केउ जंगल को बुलिबा को जाइथिले? ठीक कहिछ पचमढ़ी जंगल नुहे कि? आजिर अध्याय रे आमे जंगल एवं सेथिरे थिबा किछि पशु पक्षी मानकर नाम ओ वैशिष्ट्य विषय रे जानिबा। तेबे चलो आमर अध्यायटी को आरंभ करिबा। अच्छा पिला माने एही चित्रटी को भल भाबरे लक्ष्य कर। चित्रटी रे कौन सब देखुछ? भल भाबरे लक्ष्य करी कुह कौन सब चित्रटी रे देखुछ? हाँ वृक्षलता आउ कौन सब अछि? वृक्षलता को संगे रे चढ़ेई माने अछंती, मांकड़ अछंती, मईसी अछंती एवं हरिण माने अछंती। अच्छा पिला माने चित्रटी को आउ थरे भल भाबरे लेख। तुमे माने देखि पारुछ चढ़ेई माने आकाश रे उडुछंती, चढ़ेई माने गछरे रुहंती आउ गछ डाल रे बसा बांधंती। चढ़ेई माने सेमानंकर पर साहाଯ୍य रे उड़ंती ओ थंट साहाଯ୍य रे खाद्य खांती। सेमिति केतोटी चढ़ेईर नाम कहिलो देखी? हाँ पारा, सुआ, घरचटिया ठीक कहिछ पिला माने। एबे पिला माने कहिलो देखी गछ डाल रे किए बसिछि? हाँ हाँ मांकड़ बसिछि ठीक कहिछ। मांकड़ गछ उपरे रहे ओ ए डालरू से डाल को डिए। अच्छा पिला माने कहि परिबो गछ तळे केउ पशु ठिया होइछि? अरे बा मईसी ठीक कहिछ। अच्छा कहिलो सेमाने गछ तळे काहेकि ठिया होइछंती जानिछ? हाँ हाँ सेमाने माटी उपरे रुहंती ओ घास खांती। तेबे एथिरु आमे कोन जानिले? आमे जानिले जंगल हेउछि जीव जंतु मानकर घर। अच्छा पिला माने पूर्व चित्र रे जेउ प्राणी माननको आमे देखिले सेमाननको आमे दुई भागरे विभक्त करिबा। जेमिति कि स्थल भागरे थिबा प्राणी ओ आकाश रे थिबा पक्षी। कहिलो देखी स्थल भागरे केउ प्राणी माननको देखिलो? हाँ हाँ मांकड़ नहे? ताहेले एबे मांकड़र आउ केउ मानको सब देखिलो मने पकाई के कुह? ठीक अछि मईसी नुहे कि? आउ गोटे पशुर नाम कहिबाकु चेष्टा करो जहा तुमे पूर्व चित्र रे देखिथिलो। जेमिति कि हरिण। हाँ हाँ ठीक कहिछ। एबे आमे आकाश रे थिबा किछि पक्षी मानकर नाम मध्य मने पकाइबाकु चेष्टा करिबा। मने पकाई कि देखो। ठीक कहिछ पारा। आउ सेमिति आउ गोटे पक्षीर नाम मने पकाइबा। आउ गोटे पक्षीर नाम हेउछि सुआ। आउ जो पक्षीटी आम घरे रहे एवं बसा बांधी घरे रही थाए ताहार नाम कौन? ताहार नाम हैला
ଘର ଚଟିଆ। ଠିକ୍ କହିଛ ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମୁଁ ତୁମ ଗୋଟେ ସାରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ସେହି ସାରଣୀରେ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବା କିଛି ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବ ଏବଂ ସାରଣୀର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୁଣ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ପୂର୍ବ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଭାବି ଦେଖ। ପୂର୍ବ ଚିତ୍ରରେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଥିଲେ? ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀର ନାମ କୁହ ଯିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହେ। ହାତୀ। ଠିକ୍ କହିଛ, ହାତୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀର ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କହି ଦେଖ। ହାତୀର ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ହାତୀ ପାଖରେ ଲମ୍ବା ଶୁଣ୍ଢ ଥାଏ। ଠିକ୍ କହିଛ ନା? ଏବେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀର ନାଁ କୁହ। ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀର ନାଁ ହେଲା ଘର ଚଟିଆ। ଖାଲି ପକ୍ଷୀର ନାଁ କହିଦେଲେ ହବନି, ତାର ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘର ଚଟିଆର ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ମଞ୍ଜିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଘର ଚଟିଆର ଶକ୍ତ ଓ ଛୋଟ ଥଣ୍ଟ ଥାଏ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀର ନାମ କୁହ। ଚିଲ। ଠିକ୍ କହିଛ, ଚିଲର ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମଧ୍ୟ। ଚିଲର ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ତଳେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚିଲର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଶୁର ନାମ କହିବା କି ପକ୍ଷୀର ନାମ କହିବା? ପଶୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ପଶୁର ନାମ କୁହ। ବାଘ। ବଢ଼ିଆ। ବାଘ ଆମର ଜାତୀୟ ପଶୁ ନୁହେଁ କି? ଏହି ବାଘର ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କୁହ ପିଲାମାନେ। ବାଘର ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ବାଘର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦାନ୍ତ ରହିଥାଏ ନୁହେଁ କି? ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଶିକାର କରିକି ଖାଏ। ଠିକ୍ କହିଛ। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀର ନାମ କହିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀର ନାମ ହେଲା ମାଙ୍କଡ଼। ପୂର୍ବ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିଥିଲ ନୁହେଁ କି? ମାଙ୍କଡ଼ର ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କୁହ। ମାଙ୍କଡ଼ର ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ଡାଳରୁ ଡାଳକୁ ଡେଇଁବା ପାଇଁ ମାଙ୍କଡ଼ର ଲମ୍ବା ଗୋଡ଼ ରହିଥାଏ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଡାଳରୁ ଡାଳକୁ ଆରାମରେ ଡେଇଁ ପାରେ ନୁହେଁ କି? ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଶୁର ନାମ କହି ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଶୁର ନାମ ହେଲା ଓଟ ନୁହେଁ କି? ଓଟର ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? ଓଟ ମରୁଭୂମିରେ ରହେ। ଓଟ ମରୁଭୂମିରେ ରହେ ନୁହେଁ କି? କେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ମରୁଭୂମିରେ ରହେ? ମରୁଭୂମିର ବାଲିରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଓସାରିଆ ଓ ଗୋଟାଳିଆ ପାଦ ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ କହିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏ ସାରଣୀରେ କେତୋଟି ପ୍ରାଣୀର ନାମ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଥିବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏବେ ଆମେ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ସେହି ଚିତ୍ରରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦେଖାଯାଇଛି? ସହର ନା ଜଙ୍ଗଲ ନା ବଜାର ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ। ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଗଛ ଉପରେ କେଉଁ ପଶୁ ବସିଛି? ମନେ ପକାଇ କୁହ। ସେହି ଚିତ୍ରଟିରେ ଗଛ ଉପରେ କେଉଁ ପଶୁ ବସିଥିଲା? କ କୁକୁର, ଖ ବିଲେଇ, ଗ ମାଙ୍କଡ଼, ଘ ଘୋଡ଼ା। ଏହି ଚାରି ପଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗଛ ଉପରେ କିଏ ବସିଥିଲା? ଠିକ୍ କହିଛ, ଗ ମାଙ୍କଡ଼। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଆକାଶରେ କେଉଁମାନେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି? ଆକାଶରେ କିଏ ଉଡ଼ନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ନ୍ତି ନା ମାଛମାନେ ଉଡ଼ନ୍ତି ନା ସିଂହ ଉଡ଼ନ୍ତି ନା ଛେଳିମାନେ ଉଡ଼ନ୍ତି? ଠିକ୍ କହିଛ, କ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା
ଗଛ ତଳେ କେଉଁ ପଶୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି? ଗଛ ତଳେ ମଇଁଷି ଠିଆ ହୋଇଛି, ନା ଓଟ ଠିଆ ହୋଇଛି, ନା ବାଘ ଠିଆ ହୋଇଛି? ଘ ହାତୀ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତର କୁହ ଉତ୍ତର। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା କ ମଇଁଷି। ତାହେଲେ ଗଛ ତଳେ ମଇଁଷି ଠିଆ ହୋଇଛି, ନୁହେଁ କି? ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ପକ୍ଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଘର କେଉଁଠି ତିଆରି କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ ପାଣିରେ, ଖ ଗଛରେ, ଗ ରାସ୍ତାରେ, ଘ ଘରେ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଖ ଗଛରେ। ବେଶ୍, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଜଙ୍ଗଲ କାହାର ଘର? କ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର, ଖ ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କର, ଗ ଘରମାନଙ୍କର, ନା ଘ ଯନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର? ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା କ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ କେତେକ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତୁମେମାନେ ଘରକୁ ଯାଇ ଆଉ କେତେକ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ନିଜ ଖାତାରେ ଅଙ୍କନ କରିବ ଏବଂ ତା ତଳେ ସେହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ଆଣିବ। ଏହା ହେଉଛି ତୁମ ପାଇଁ ଆଜିର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ। ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣିଥିବାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ମନେ ପକାଇ କହିଲ ଦେଖି, ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ଶିଖିଲେ? ହଁ, ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆମ ବିଚିତ୍ର ବିଶ୍ୱ ବହିର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା କେତେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସବୁ କ'ଣ ରହିଥାଏ। ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କର ମନେ ରହିଲା ନା? ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହେବା। ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।